And first, I'd like to thank everyone for coming here for the pre-release of ITHEA 2.0. Um, I have worked before a lot in Bengali films, in a few Hindi films. This is my first time in a Telugu movie, and I must mention that it being a new industry for me, and um, I completely enjoyed my journey here, the whole process of the filmmaking, and first of all, I would like to thank our director Raj sir and producer Vijay sir for giving me this chance to work in this film. I had a great cast of these young actors, full of energy and so much of talent. Enjoyed every bit, every day working with them. So much you have to learn from the younger generation, and I'm glad that I could work with them. And we enjoyed the entire process. Most importantly, we laughed, we had fun, and we did our job also. And I hope you will like it when you see it on screen. ITHEA 2.0 I think it's a very new kind of a film. It's very relevant for today's situation. It's about how vulnerable we all are, considering that we are so dependent on technology now. Everything we do on the phone, on our iPads, on our notebooks. We have so many apps, and the first thing we look for everywhere we go is a Wi-Fi so that we can log into something, sorry. So when we do that for our own entertainment, for our own fun, at the same time, we don't realize that we make ourselves vulnerable to a lot of crime that's happening, the cyber crime, which lots of people don't even know exist or are not completely aware of. In this film, we are trying to bring out that aspect of cyber world where you are vulnerable to be hacked. People can get details about your very important things in your life, financial things and stuff. The kind of crime we have shown in this film has happened after the film has been actually made, and it is not deliberate. We have not educated people, but our director could foresee that such things could happen. So I think it's a very enlightening film, but in an entertaining way, and I hope all of you watch the film. I'm sure you'll love it, and it has a lot of gyan to give, because we are trying to educate people about the things that are happening in the cyber world. But at the same time, it's so much fun. These 6 people out here who are engineers and who are out of engineering and looking for a job, and the whole journey they have, and they meet this guy, which is me, who is from the corporate world, and how the equations villain, although I like to consider myself hero in the film. So, but how things happen between us. So it's a great package. I think it's a great product in terms of everything that is to be there in a film. So I just keep my fingers crossed. I hope you watch it in the theaters, and I hope you like it. And I wish the entire team all the best, the director, the producer, and most importantly, all of us who are debuting in Telugu films. Zara has done work before, but loads of us are working for the first time. So let's hope it's a success for all of us. Thank you so much. పాత్రికేయ మిత్రులకి మీరు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేసిన మా సురేంద్ర నాయుడు గారికి, ఫణి గారికి ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు. ఇవాళ మార్నింగే చెప్పాను థ్యాంక్స్ అని. సో ఇంకోసారి కూడా చెప్తాను, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వితౌట్ యూ వీఆర్ నాట్ దేర్. ఇకపోతే ఇక జర్నలిజం అనగానే ఒకటి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. ఇది సినిమాది కాదు, కానీ నా పర్సనల్ కాబట్టి ఒకసారి చెప్దామని సరదా కోసం. మా నాన్నగారు కూడా జర్నలిస్ట్, మా ఫాదర్ కూడా జర్నలిస్ట్. కాకపోతే ఒక యుగం ఏముండే అంటే, స్వాతంత్ర పోరాటంలో, రజాకర్ల పోరాటంలో ఆయన ఒక బొగ్గు తీసుకొని మా ఊరి గోడల మీద రాసేవాడు ఈ న్యూస్ అన్ని. తర్వాత ఆయన ఒక బుర్రకథ అనే మాధ్యమాన్ని తీసుకొని ఆయన ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి, రజాకర్లకు ఎగనెస్ట్గా జర్నలిజం చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఈ మీడియాలు లేవు కదా, మీ టీవీ మీడియాలు లేవు, రేడియో మీడియాలు లేవు, పేపర్ ప్రింట్ మీడియా ఎక్కడో వచ్చేది. మా ఊరికి రావాలంటే ఒక వాగు దాటి రావాలి. సో అవి లేనప్పుడు బొగ్గుతో రాసేవాళ్ళు. అప్పటి మీడియా ఇప్పటి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి
ఎంత దూరం ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మీకు తెలుసు. ఈ సినిమా ఇంకో హెడ్కి వెళ్ళి మీరు చూసే జర్నలిజం, మీరు చూసేది మీరు ఎప్పుడు ఫోన్లలో ఉండి ఇది ఎంత సేఫ్ కాదో చెప్పేదే ఈ మూవీ. చాలా కష్టపడ్డాం అండి. బీయింగ్ ఏ న్యూ ప్రొడ్యూసర్, బీయింగ్ ఏ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్, చాలా కష్టపడ్డాం ఈ మూవీ గురించి. ఇకపోతే ఈ మూవీలో ఎవరు టచ్ చేయని సబ్జెక్ట్ మేము టచ్ చేసింది. ఎందుకంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్, సైబర్ వార్, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. ఇంతవరకు మనం ఒక జెండర్ మూవీ చూస్తాం, ఒక ఫ్యామిలీ మూవీ, ఒక అమ్మ నాన్న దానికోసం ఫ్యామిలీ కొట్టుకోటాలు తన్నుకోటాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ మూవీలో గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఒక స్టూడెంట్స్, బీఈ స్టూడెంట్స్, ఓకే, వాళ్ళకున్న ఆశలు, వాళ్ళకున్న డ్రీమ్స్, వాళ్ళు ఏది చేయాలనుకుంటే అది అట్లా సాధించాలని చూసుకోవటం. వాళ్ళని కనుక ఎవరైనా టచ్ చేస్తే వాళ్ళు మాత్రం ఊరుకోరు, వాళ్ళు రివెంజ్ తీసుకుంటారు అనేది ఒక చెప్పుడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మూవీ తీసేటప్పుడు మా డైరెక్టర్ గారు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. హ్యాకర్ని కూర్చోబెట్టారు, తర్వాతనో టెక్నికల్ గురువుని కూర్చోబెట్టారు, తర్వాత న్యూస్ జనరేట్ చేసేవాళ్ళు. 9 లక్షల మంది బీఈ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వస్తే 80,000 మందికి జాబ్ వస్తుంది. దాంతోపాటు ఒక 1,50,000 మందిని తీసేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో. వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి పోతున్నారు? ఈ యువత దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ఏంది, ఈ టాలెంట్తో ఏం చేయొచ్చు, ఇవన్నీ ఈ పిక్చర్లో మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ మూవీ. ఇకపోతే ఇక చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అనగానే మీకు తెలుసు ప్రతి దగ్గర ప్రాబ్లం. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మాకు బడ్జెట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఒకసారి మాకు యాక్టర్లతో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఒకసారి మా టెక్నీషియన్తో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మాకున్న బడ్జెట్ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పిక్చర్ మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఒక పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు తెలుగులో టెక్నో థ్రిల్లర్ రాలేదు. ఈ టెక్నో థ్రిల్లర్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పగానే ఎస్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ మూవీ. ఎందుకంటే అసలుకి ఇంటర్నెట్ తర్వాత మనం చూసే ఫోన్లు ఎప్పుడు చేతిలోనే ఉంటుంది, పిల్లల చేతిలో ఉంటుంది, పెద్దల చేతిలో ఉంటుంది, మా పని మనుషుల చేతిలో ఉంటుంది, తర్వాత మా డ్రైవర్ చేతిలో కూడా అదే ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. అది ఎటువైపోతుందో మనం అది చెప్పేదే ఈ మూవీ. ఇకపోతే ఈ మూవీలో చాలా కష్టాలు పడ్డాం. ఒక సీజీని ఒక 25 మినిట్స్ సీజీ, ఇదివరకు నేను చెప్పిన సీజీ 25 మినిట్స్. మాలాంటి చిన్న ప్రొడ్యూసర్కి 25 మినిట్స్ సీజీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. ఇంకా మాతో పాటు అక్కడ ఉన్న మూవీలు కూడా పెద్ద పెద్ద మూవీలు అది చేపించుకోవడానికి కూడా మాకు చాలా టైం పట్టింది. ఇక ఇంకో ఛాలెంజ్ మేము తీసుకుందంటే డైరెక్టర్ గారు మేము కొంతమందిని యాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇదే యాక్టర్స్ పెట్టి మూవీ తీద్దాం అనుకున్నాం. తర్వాత మేము బాంబే, హైదరాబాద్లో యాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ థియేటర్ టాలెంట్లు, యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటే వై డోంట్ యు ప్రొడ్యూస్ ఏ మూవీ విత్ న్యూ యాక్టర్స్. కాకపోతే ఇది పాత వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు సమ్మేళనం. మనకి ఇక్కడ యాక్ట్ చేయకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కళ్ళు చాలా టీవీ యాడ్స్లో యాక్ట్ చేశారు, చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో యాక్ట్ చేశారు. తర్వాతను ఇంద్రనీల్ లాంటి విలన్, ఇంద్రనీల్ పిక్చర్లో చూస్తూ ఉంటే నేను అనుకున్నా విలన్ అంటే ఇట్లే ఉంటాడా, ఒక కార్పొరేట్ విలన్, ఒక హ్యాండ్సమ్ విలన్. ఓకే, హ్యాండ్సమ్ విలన్ ఈ బీఈ స్టూడెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటూ ఇది జరిగే ఒక కథకి ఒక దగ్గరలో ఉంటుంది ఇదొకటి. సో ఇకపోతే ఇక టెక్నీషియన్స్ మా ఎడిటర్ గారు, ఒక కార్తిక్ గారు, మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అరుణ్ గారు, మా లిరిక్ రైటర్ కిట్టు గారు, సాంగ్స్ పాడిన రితురాజ్ మహంతి రాక్స్టార్ 2015, నరేష్ అయ్యర్, మా దేవునికి. సో అందరూ ఒక్కళ్ళు మించిన ఒక్కళ్ళు. ఇకపోతే నా సోదరుడు మన మహేష్ చాలా కోఆపరేట్ చేశాడు. థ్యాంక్ యూ మహేష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్. ఇకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారి గురించి చెప్పాలి. డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు విశ్వనాథం గారు అండ్ బాబాయ్ గారు. ఫస్ట్ నేను దగ్గరకు వచ్చేసి సార్ ఈ మూవీ మేము చేస్తాం సార్, ఒకసారి మూవీ చూడండి చేద్దాం. లేదు సార్ మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, మేము చేస్తాం, మేము మూవీ చూడాల్సిన పని లేదు, నేను చేస్తా. ఓకే, మీ ఇద్దరం కలిసి పెరిగిన వాళ్ళం. సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ హిమ్ and I know his talent, and thank you very much Raj, thanks for this movie, and thanks to all the people who are sitting here, and thank you very much. Okay, I hope అసలు 16th మూవీ రిలీజ్ కొద్ది కూడా మాకు టెన్షన్ లేదండి, మా మూవీలో మాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఓకే, ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ 16th రిలీజ్ అనగానే అందరు కొద్దిగా కంగారు పడతారు. అది ఇవాళ విశ్వనాథ్ గారు కూడా అడిగినప్పుడు నాకేం టెన్షన్ లేదు సార్,
ఒక మూవీ వీ ప్రొడ్యూస్ అ గుడ్ మూవీ అండ్ టీమ్తో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ అని తెలుసు మాకు, బట్ వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఐ సా దట్ మూవీ సో మెనీ టైమ్స్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వన్ సెకండ్, థ్యాంక్స్ టు ద డైరెక్టర్, థ్యాంక్స్ టు క్రూ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్స్ టు ప్రెస్ వన్ సెకండ్. అండ్ మీరు లేకపోతే మేము లేము సార్. ఒక్కటి ప్రెస్కి ఒకటే విజ్ఞప్తి సార్, ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మూవీ. ఓకే, ఇవాళ సొసైటీలో జరుగుతున్న ఒక ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యుగం, ఒక సైబర్ యుగం, వీటన్నిటి మీద మూవీ తీస్తాం సార్. ఇది ప్రార్థన, షీ ఈజ్ స్టడీయింగ్ హర్ 9th స్టాండర్డ్. ఓ 2 రోజుల క్రితం 16వ తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నాను కన్ఫర్మ్ అయింది. తనకు చెప్తే అన్నది, నాన్న నా ఎగ్జామ్స్ కూడా 16వ తారీఖే స్టార్ట్ అవుతున్నాయని. సో ఇద్దరికి ఎగ్జామ్స్ ఒకే రోజు అవుతున్నాయి. అయితే నాకు మ్యాథ్స్లో కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చెప్తారా అంటే, లేదమ్మా ఐఎమ్ లిటిల్ టైడ్ అప్ అంటే, అంతకుముందు మ్యాథ్స్ నేనే చెప్పున్నాను, అందుకని ఇంకా డౌట్లు మిగిలి ఉన్నాయి. సో లేదమ్మా నేను నిజంగా బిజీ ఉన్నాను, నీ ఎగ్జామ్ లాగా కాదు నాది, ఇంకా చాలా ఉంటాయి దానిలో, బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై టు చెప్తాను అన్నాను. లాస్ట్ 2 days అంటే నాకు నిజంగా డౌట్లు ఉండే, దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ అప్ మై మైండ్. ఎలా ఉంటుంది సినిమా రిసెప్షన్, ఎలా ఉంటుంది, ఏ క్రౌడ్కి ఏ విధంగా చెప్పాలి ఈ సినిమా గురించి, యాక్టర్ల గురించి. యాక్టర్ల అందరూ గొప్ప యాక్టర్లన్నా వీళ్ళతో వర్క్ చేశాక నాకు తెలిసింది యూజ్ చేయాలి. 6 7 అఫ్ కోర్స్ 1 జారా ఇస్ అఫ్ కోర్స్ అ నోన్ ఫేస్, బట్ వాళ్ళు కాక మిగతా ఎవరు కూడా తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వీళ్ళందరినీ, ఎవరికి ఏం చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వీళ్ళని. సో ఈ డౌట్లు చాలా ఉండే నాకు. లాస్ట్ 2 daysగా వీ వెంట్ టు ఆంధ్ర, గుంటూరు, విజయవాడ, తాడేపల్లిగూడెం అండ్ రాజమండ్రిలో 4 ప్లేసెస్లో కలిపి ఒక 8 కాలేజీలు. అలాగే దానికి ముందు ఒక 2 రోజులు ఇక్కడ కొన్ని కాలేజెస్, సిఎంఆర్ కాలేజ్, తర్వాత ఎంజిఐటి, ఇవన్నీ తిరిగాం. అందరినీ వేసుకొని అందరినీ తిరుగుతూ ఉంటే, అందరినీ తీసుకొస్తూ ఉంటే స్టేజ్ మీదకి ఒక్కొక్కళ్ళని చూడంగానే అరుపులు. యూ వోంట్ బిలీవ్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వీ గాట్ దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ డోంట్ బిలీవ్. నాకు అర్థం కాలేదు ఎలా అవుతుంది ఇది పాసిబుల్ అని. సో ఒక 2nd, 3rd, 4th లేయర్స్లో ఆల్రెడీ ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా గురించిన ఒక బేసిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే ఫీలింగ్ కలిగింది. దిస్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ ది టైటిల్, అయితే అనే టైటిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదా టెక్నో థ్రిల్లర్ జాన్రా మీద వచ్చిన దాని గురించిన ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా మేము రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్స్, పోస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ. సో ఆ 2 రోజులు అయ్యి ఇంటికి తిరిగి పొద్దున్న రాగానే ఐ కేమ్ బ్యాక్ అట్ అరౌండ్ 5 in the morning. 5 o'clockకే మా అమ్మాయిని లేపి, పదమ్మ మ్యాథ్స్ చెప్తా అన్న. రీజన్ ఈజ్ ఐఎమ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ నౌ. ఎల్లుండి రిలీజ్ అవుతోంది అంటే ఉండే ఆ బేసిక్ టెన్షన్స్ అవి నాకు లేవు. ఇక్కడి నుంచి మూవీ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో నేను నా పనులు నేను చేసుకోవచ్చని మా అమ్మాయికి 1 గంట సేపు మ్యాథ్స్ చెప్పి ఇంకొన్ని డౌట్లు ఆ మైండ్లో పెట్టి నేను వచ్చానట్టు. సో దాని గురించి నేను వెళ్ళటం లేదు, నేను ఇంతకుముందు చెప్పున్నాను. సో దాని గురించి నేను చెప్పాను. ఐల్ టెల్ యూ అబౌట్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్. వీళ్ళందరూలో ఉన్న ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే, ప్రతి వాళ్ళు కూడా నాకు ఏదో ఒక ఇది నేర్పించారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కుడ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ అదర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. వీళ్ళు వాళ్ళు అని లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ గై సిట్టింగ్ దేర్, దట్ గై ఇస్ ద యంగెస్ట్ ఆఫ్ ద లాట్. బట్ అతని దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. నేను కార్తీక్ అనే ఎడిటర్. సో చాలా విషయాలు చేస్తూ ఉంటే తన చేతిలో మౌజ్ కదిలే తీరు చూసి, తను ఐడియాస్ జనరేట్ అయ్యే తీరు చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ మ్యూజిక్ నాకు ఒక రకమైన గర్వం. నేను కొద్ది గొప్ప మ్యూజిక్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది నాకు. సో మ్యూజిక్ ఎప్పుడు నాది బాగుంటుంది అని ఒక గర్వం. అలాగే ఇక్కడ లేడు కౌశిక్ అని సినిమాటోగ్రాఫర్. అతను బాహుబలి. ఐ మీన్ హీఈస్ అబౌట్ 6.5 feet tall and very well built, and you all know how he handled the gimbal. So tana framing,
కొన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొట్టుకున్నాం తిట్టుకున్నాం కూడా. ఫైనల్గా నేను చెప్పిందే చేశాడు. సో అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవ్రీవన్. కిట్టు విసాప్రగడ తను కూడా రాలేదు ఇక్కడికి. హీ బికమ్ బిజియర్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ బికమ్ వెరీ బిజీ. సో తన దగ్గర నుంచి కూడా తను మా స్టోరీకి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నిరుద్యోగం అనే బాధ, ఆకలి తను బాగా చూస్తున్నాడు. తను ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనిలో ఒక ఇంజనీరింగ్ యాంథమ్ అనే సాంగ్ ఉంది, దానిలో తన కష్టాలే పర్టికులర్గా రాశాడు అవన్నీ కూడా. దాదాపు 12 సంవత్సరాలు అయింది నేను వ్యాపారాలు మానేసి. మా విశ్వనాథ్ గారు వచ్చి బాబాయ్ పేరు సినిమాలు చేద్దామని అడిగితే నన్ను, ఏం సినిమాలు చేద్దాం నాయనా, రేట్లన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి, మన వాళ్ళకి కావట్లేదు కదా అన్న. లేదు బాబాయ్ మీరున్నారంటే డెఫినెట్ మనం చేద్దాం తను ఫస్ట్ నన్ను అడిగారు. సరే కొన్ని సినిమాలు అనుకుంటున్నాం తప్ప ఏది మాకు ఐడియా రావట్లా. అనుకోకుండా అయితే ఆఫీసుకు వెళ్ళడం జరిగిందండి. అప్పటికి అసలు అయితే నిర్మాతలు కానీ వాళ్ళు ఎవరికి నాకు ఏమీ తెలియదు. ఒక టీ తాగిన తర్వాత లోపలికి వెళ్తే గోడకి ఏదో మొత్తం గీసి పెట్టారు కంప్లీట్గా. అదొక్కడే చూసా, దాని తప్ప నాకు ఇంకా ఏమీ తెలియదు. చూసి వెంటనే డిసైడ్ చేశా, విశ్వనాథ్ గారు ఈ సినిమా మనం చేస్తున్నాము, ఏదో రకంగా రిలీజ్ చేద్దాం డెఫినెట్గా మనం, ఇందులో ఏదో విషయం ఉందని అనిపిస్తుంది అని అన్నాము. సో తెల్లారి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం స్టడీ చేశా. అది చూడటానికి మొత్తం పిచ్చి గీతలాగా ఉంది మొత్తం గోడంతా, కానీ అందులో గొప్ప సారాంశం ఉంది. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇది మంచి పిక్చర్ అవుతుంది, గ్యారెంటీ మనం రిలీజ్ చేసుకుందాం టోటల్గా అని ఏం మాట్లాడకుండా, ఫోటో కాల్స్ కూడా చూడలేదు. సార్ మేము సినిమా చేస్తున్నాము, మీ టర్మ్స్ చెప్పండి సార్ అని చెప్పి ఒకటే మాట. వారు దానికి ఏం మాట్లాడలేదు, సైలెంట్గా అగ్రిమెంట్ చేశారు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాని సంతకం పెట్టి ఇచ్చేశారు. థ్యాంక్స్ ఫుల్ సార్. అనుకున్నట్టుగా థియేటర్స్ కూడా చాలా మంచి థియేటర్స్ దొరికినాయండి టోటల్గా ఏపీ. అలాగే కర్ణాటక కూడా రిలీజ్ అవుతో లేదో కొంచెం డౌట్ పడ్డాము ఇవాళ మేము. బట్ కర్ణాటక కూడా జస్ట్ ఇందాకే ఒక అరగంట కింద కన్ఫర్మ్ అయింది, రిలీజ్ చేస్తున్నాం కర్ణాటక కూడా. ఆల్ ఓవర్సీస్ 150 థియేటర్స్ పడతాయని నేను చెప్పాను వారికి. 150 పని ఇంకెక్కువనే పడుతున్నాయి సార్. డెఫినెట్గా సహకరించి అందరూ పాత్రికేయ మిత్రులతో సహా ఇటువంటి చిత్రాలు ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మాకు ఇచ్చిన ఈ పిక్చర్ నిర్మాత దర్శకులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. హాయ్ అండి అందరికీ. సో దిస్ మై ఫస్ట్ మూవీ యాక్చువల్లీ. ఇంతకుముందు నేను అంతర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి మ్యూజిషియన్గా వర్క్ చేశాను. సో అదే ఫ్లోలో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ రాజ్ సార్, ఫర్ ఋషి. ఆ టైంలో ఆయన చూసి అడిగారనమాట నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి మ్యూజిక్ చేయమని. సో నేను అప్పుడు ఓకే అన్నాను, కానీ అది ఒక 2-3 years అలా బట్టి ఈ సినిమా వచ్చింది. 2018లో ఇట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ వాస్ ఇన్ 2011 అనుకుంటా సార్ ఋషి. సో ఇట్ టుక్ నియర్లీ 6 to 7 years టు స్టార్ట్. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రాజ్ సార్ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ విజయ్ సార్ ఫర్ చూసింగ్ మీ. సో ఈ సినిమాని అందరూ చూసి అందరూ బాగా ఇంకా మంచి మా టీంని ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. We had a private screening అండి. చూసిన వాళ్ళందరూ we have selected peopleని different genresని appreciate చేసే వీళ్ళందరినీ పిలిచి we had a private screening. వాళ్ళందరూ చూసి చాలా బాగుందన్నారు. మీరు కూడా అదే అంటారని ఆశిస్తూ March 16th we are coming. Thank you. Thank you for coming. I think at this point, I just feel very, very grateful. Like Raj sir said, we went for promotions and the response was overwhelming. It's so hard to believe. It's like cinema in South is like a religion, and it's amazing. That's what encourages us youngsters to push ourselves. I'm very lucky to have worked with award-winning directors here. So thank you so much for giving me this opportunity, and please watch our movie March of 16th. I hope you guys enjoy it. It's a great film. Thank you. Hello everyone. My name is Mridanjali. First of all, thank you very much for coming here. Our film is releasing on 16th March, and this is my first Telugu film, and I'm very, very excited, like all of us here. So do watch, don't miss out.
and you all will love the film. Thank you. Very happy to be associated with a group of artists like Raj sir, Mahesh sir, Vijay sir, Arun. All of them have given this film their heart and soul. Because as an actor, one does your job, you do your job, and then you leave. But these are the people who have been they have given birth to the film, and now it's releasing, and they've been with the film for so long, and really I must appreciate their effort for giving me the opportunity and this platform to work in this industry, and I'm very happy and grateful to have gotten that chance. And please do not miss this movie. Watch this movie because it's a great story. అందరికీ నమస్తే నా పేరు అభిషేక్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ అండ్ डायरेक्टर गार्गी चाला थैंक यू मैं राज सर आई रियली थैंक यू क्योंकि मुझे हमेशा एक चीज़ लगती है कि जो तैराक होता है नदी की दिशा में बहता है बट राज सर अपोजिट बह रहे थे असली स्विमर वही है उन्होंने हिम्मत की हमें ली और उनके विजन से हम बहुत बहुत खुश हैं आई एम श्योर कि ये फिल्म देखने के बाद आपको नाज होगा राज सर पे इंडस्ट्री पे और ऑब्वियस सी बात है जितने भी फनकार थे जितने भी अदाकार थे ऑब्वियस सी बात है बहुत बहुत नाज होगा आप सबको हमने ये फिल्म नहीं बनाई है पूरी टीम ने सच में बहुत मेहनत की और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है इवन बहुत करीब है तो प्लीज़ जाएं और ये फिल्म देखें जय हिंद जय भारत मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये पिक्चर देखिएगा क्योंकि हम सब ने एक प्रोडक्ट बनाया आपके लिए और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच Firstly, Raj sir, I think I should thank him more than enough. I mean, he's actually allowed me to play himself on screen. Okay, I have played Raj sir on screen, and that's it. There's no other thing about my character. So, I mean, because he's humorous and I was doing that comedy. Ade pedda ee cinema ki pedda advantage ఏంటంటే డైరెక్టర్ గారిని యాక్ట్ చేయాలి. So that was there. And producer sir, thank you so much for this opportunity. I always had a dream to sing a song, but my voice was not so good. But one of the songs in this movie, the Baigan, the engineering anthem, adi na voice tone start aitundi. So Arun, I don't know whose idea that was, but thank you so much for making my dream as a singer come true. Thank you so much. You can hum. I mean, yeah. You can hum right now. The engineering ने जिंदगी को बैगन में मिला दिया. That's it. Nothing more than that. And the best part about working with Raj sir is you get to experiment as an actor, as a director, as a writer, everything. Like he will teach you, but you will not know you've learned that lesson at the end of the movie. So that was the hugest experience for me. And inkoka cheppalante, the coordination with every actor became very, very important for me because I was the only guy who knew Telugu and I would help them. Oh, ee dialogue ela cheppali, aa dialogue ela cheppali. So that made me learn more Telugu than the other actors on stage. So I thank you. Yeah, no, you know Telugu, but I mean, yeah, you were like teacher for all of us. So thank you again to the whole cast and crew. The distributor sirs, thank you for having our film get distributed all over. And March 16th, see you everybody at the nearest theaters. Thank you.